myself Rashpriya Kaur and you are watching News Movement English channel. A very important news about Riya Chakraborty. Have a look on these news. COVID, Corona, lockdown, leaving all this behind. The eyes of people of the country are now on who is behind the suicide of Sushant Rajput. The finger of blame is being pointed at many. The CBI has taken a charge of the investigation. The other accused is Bengali actress Riya Chakraborty. Sushant Singh Rajput had a love affair with Riya Chakraborty. Riya Chakraborty original home is Tunturi village in Bagbundi of Purulia. In the case of Sushant, his family does not want to come in front of the camera at all. The people of this locality also do not want to accept the incident. Family of Tunturi village in Bagbundi area of Purulia was the divine of 12 Maunjas here. The 323 years old family used to worship Durga at home. There is also a Natya Mandir here. Riya Chakraborty grandfather Sirish Chakraborty was a colliery manager in Dhanbad. While his father and uncle grew up, he later visited various places, but there was a time when Chakraborty family scattered in different parts of India used to come to the village for Durga Puja. After spending 4 days of worship, they would leave again. This was told by the people of Chakraborty family in Tunturi village that 20 to 22 years ago come to the village with Chakraborty father. Riya younger brother was not born then. That house is still there, surrounded by forest, but they did not return. No member of the family wants to open his mouth about this controversial issue. Neighbors said that Riya Chakraborty ancestors are from this village. Neighbors Jyotindra Nath Chatraj. Tunturi is a very prosperous village. The Chakraborty family was once quite famous as the Diwan of the region. Highly educated member of the Chakraborty family hold various senior government positions in different parts of India. One cannot even imagine that such an allegation could be made against the Chakraborty family. Former PM Veer Singh Mahato, former PM of the area, the former headmaster of Tunturi High School, Veer Singh Mahato, said that I know the history of Chakraborty family. This has been the first educated family in the area. Among the 9 sons of Sikhar Chakraborty of the family, 2 sons of Riya's grandfather Ramunja Chakraborty, Santu Alisha Sirish Chakraborty and 1 Mantua. Ramanju Chakraborty was then a lawyer. All were gems, scattered all over the country. Everyone used to come to Durga Puja. The former PM said that Riya's case is the fault of the media of Bihar and the government of Maharashtra. Whatever it is, Riya Chakraborty, but a woman, was questioned for 90 hours by ED, NCB and CBI. But Sushant could not find anything in the case. He said it is purely political, will run until the month of November right now. ये तो हम सोचेंगे जो पूरा पूरी साजिश है। हाँ, इतना हम कहेंगे ऐसा लड़की हम लोग का खानदान में कोई है भी नहीं और ऐसा होगा ये सोच भी नहीं सकते हम लोग। कितने साल पहले रिया मैडम आए थे? यहाँ पे बहुत बच्चा था उस टाइम आए थे।
5 साल की उम्र थी, 4-5 साल की उस टाइम आई थी। उसका पहले नहीं आया, उसके बाद नहीं आया। नहीं 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 यहाँ नहीं आई। कौन टाइम आते थे वो लोग? वो पूजा के टाइम। आपका सुनर क्या है? मेरा नाम है विश्वजीत चक्रवर्ती। না সেই পরিবারের সঙ্গে আমি জন্মসূত্রেই পরিচয়। আমি তুনতুলি যে গ্রামে রিয়ার বাড়ি, সেইখানে ওই স্কুলেই আমি পড়েছি। আমার বাবাও ওই স্কুলে পড়েছেন এবং আমার ছেলেরাও ওই স্কুলে পড়েছেন। তো স্বাভাবিকভাবে 3টা জেনারেশন ওখানে আমার পরিবার যুক্ত এবং সেই পরিবারটাকে আমি ভালো করেই চিনি। আমার পরিবার ওই পরিবারের সমস্ত ইতিহাস, মানে ওকে দেওয়ান বাড়ি বলে, এবং ওখানে বিহার আমলে ছিল মানভূম ওই জায়গাটা, এবং তখন ওই এলাকার যে ছটনাগপুর টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট ছিল তাতে মুন্ডারা ওখানকার জমিদার। তখন মানকি একটু বড় একটু জমিদার হয়তো 10-12টা মৌজা নিয়ে যদি কেউ জমিদার থাকতো তাকে বলতো মানকি, এবং সেই মানকি ওইখানে যে 12টা মৌজার মানকি সুইসার মানকি, এবং সেই সুইসার মানকির যে খাজনা আদায় করতো এই পরিবারটা, মানে সেই জন্য দেওয়ান বাড়ি বলে। তো এবং ওই এলাকার প্রথম যদি শিক্ষিত বলা যায় তাহলে ওই বাড়িটাই, এবং ওই বাড়িটা ওরা ওই যে শ্রীধর চক্রবর্তী অরিজিনাল, তিনি অত্যন্ত লোক ছিলেন। তার 9টা ছেলে, এবং 9টা ছেলেই 9টাই রত্ন, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তারা ছড়িয়ে ছিটে আছে। কারণ এর মধ্যে 9-এর মধ্যে একজন রামানুজ চক্রবর্তী, তিনি লয়ার, তখনকার দিনের লয়ার। তখন ওই বাঘমুন্ডি থানায় বোধ হয় কেউ গ্রাজুয়েট হয় নাই, উনি লয়ার, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন, পুরুলিয়া কোর্টেও প্র্যাকটিস করতেন। তার 2 ছেলে সন্টু এবং মন্টু, যেটাকে আমি জানি আমরা ওখানে ওই সন্টু বলতে যেটা ওই বলছে যে এখন শিরিষ চক্রবর্তী, এবং শিরিষ চক্রবর্তী তুনতুলি স্কুলের ছাত্র, রামানুজ চক্রবর্তী তুনতুলি স্কুলের ছাত্র। এবং পরের যে জেনারেশনটা তারা এই সন্তুবাবু মন্টু, এরা মন্টু ছিল ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতায় থাকতেন, এবং সন্টুও একটা ইঞ্জিনিয়ার, তিনিও চাকরি করতেন। এবং তারপরে তার ছেলেরা সব বাইরেই থাকতো। ওরা কেবল দুর্গাপূজার সময় আসতো, এবং দুর্গাপূজার সময় আসে নিয়ে সবার সঙ্গে দেখাশোনা করতো। পূজাটা ওদের দীর্ঘদিনের পূজা, এবং সেই পূজা প্রায় 200 বছর বোধহয় হয়ে গেল, 200-র বেশি। এবং তখনকার দিনে ওরা খুব প্রগতিশীল ছিল, এবং সেখানে সেই জন্য দেখবেন থিয়েটার হল, ভাবা যায় না থিয়েটার তখনকার দিনে, 200 বছর আগে থিয়েটার হল ওখানে আছে, এবং সেই দুর্গাপূজা আছে। সেই ফ্যামিলির মেয়ে ওই রিয়া, এবং সেই রিয়া কোনোদিন এখানে এসছে কিনা জানেন। এই ঘটনার পরে যখন আমি খোঁজ নিলাম, তোরা বলছিল ছোট ছিল তখন, বোধহয় 10-15 বছর আগে একবার এসেছিল, এবং তারপরে ওরা কেউ আসেনি। তো ওখানকার ওই পরিবারটা সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি, ওই পরিবারে খুব কনজারভেটিভ পরিবার, ওখানে কোনো অন্য কোনো ইয়েতে ওরা করে না, এবং সেই ট্রেডিশন ওদের ফ্যামিলির মধ্যেও ছিল। এবং তারপরে এখন তো পরবর্তীকালে কিছু যদি হয়েছে জানা নেই, তবে আমার তো খুব মনে হচ্ছে এটা পিওরলি পলিটিক্যাল। আপনারা মিডিয়া থেকে শুরু করে এইটা বিহার এবং মহারাষ্ট্র, এবং এইটা চলবে আপনার এই বিহার নভেম্বর পর্যন্ত এটা চলবে। এবং এই সুশান্তকে নিয়ে তো ইতিমধ্যেই বিজেপি ওখানে তার ছবি টবি নিয়ে সিবিআই তারপর চলে এল, এবং 3টা ধরুন একটা মহিলা রিয়া চক্রবর্তী যাই থাক, কিন্তু তাকে প্রায় 90 ঘন্টা ধরে ইডি সিবিআই যতগুলো আইন, তারপরে নার্কোটিক, এরা সব ইনকোয়ারি করছে। কী এমন ব্যাপার, এবং ইনকোয়ারি করেও এখন পর্যন্ত কিছু পায়নি। শুনলাম গতকাল কাগজে দেখলাম বা আপনাদের মিডিয়াতে দেখলাম যে তাকে নাকি গতকাল অ্যারেস্ট করেছে, অ্যারেস্ট করে কিছু পায়নি। অর্থাৎ সুশান্ত যে হত্যা করা হয়েছে এ সম্পর্কে, মিহার সম্পর্কে কিছু পায়নি। 90 ঘন্টা জেরা করেও তাকে পাওয়া যায়নি, এবং তাহলে পুলিশ তারপরে হেফাজতে নিল। কারণ পুলিশ হেফাজতে আমার অভিজ্ঞতা আছে যে এখন সরকার, যে রাজ্য সরকারই হোক, তারা পুলিশকে কীভাবে এক্সপ্লয়েট করেছিল। আমাদের এখানে আমাদের পশ্চিমবাংলায় এখানে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হলো, সেখানে দেখা গেল আমাদের ছেলেরাকে, যারা ওই তৃণমূলকে সাপোর্ট করবে না, সেই ছেলেগুলোকে বিভিন্নভাবে নার্কোটিক কেসে, গাঁজার কেসে প্রত্যেক থানায় বিভিন্ন মামলা করেছে। তো এইটাও এক নার্কোটিক কেস বলে আমার মনে হয়। আরেকটা জিনিস